छात्रों, कश्मीरी सेब के पहले भाग में हम यह जानकारी प्राप्त किए थे कि एक दिन लेखक मुंशी प्रेमचंद जी बाजार में कुछ चीजें खरीदने गए थे। अचानक उनकी दृष्टि एक जगह पर सजा हुई रंगदारी गुलाबी सेब पर पड़ी और उनकी जी ललचा। और इसके बाद वे सब्जियों और फलों के बारे में बताते हैं कि आजकल शिक्षित लोगों में विटामिन और प्रोटीन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो रही है और इसके बारे में ज़्यादा सोच रही है। पिछले ज़माने में टमाटो को कोई भी पूछना नहीं पूछता था। आजकल टमाटर भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। इसके बाद वे कहते हैं कि गाजर भी पहले ज़माने में गरीब लोग ही खाते थे, लेकिन अमीर लोग उसका हलवा खाते थे। आजकल गरीब और अमीर दो सब लोगों के घर में गाजर की उपयोगिता ज़्यादा हुआ है। इसके बाद वे कहते हैं कि सेब उसी तरह सेब भी एक आवश्यक अंग है। लोग कहते हैं कि रोज एक सेब खाने से हम डॉक्टर को दूर रख सकते हैं। जब हम आम से सेब को देखें तो आम के तरफ से सेब को देखें तो आम स्वाद में और रस में सेब से भी ज़्यादा है, लेकिन सेब तो कम भी नहीं है। और अंत में वह क्या करता है, लेखक जी क्या करते हैं कि वे मोल भाव करके आधा सेर एप्पल खरीदते हैं। और अगले बार दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीरी के। The shopkeeper or shop owner told that, sir, बाबूजी सर बड़े मजेदार सेब आए हैं, very tasted colored apple came, खास कश्मीर के, प्योर कश्मीरी, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। If you are took and went means it is very useful. By eating you will feel very happy. ಇಲ್ಲಿ ಆ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಅಥವಾ ಆ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬಳೆ ಮಜೆದಾರ್ ಸೇಬ್ ಆಯೆ ಹೈ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಆಪಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಒಂದು ಆಪಲ್ಗಳೇ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ। आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। Author gave his towel and he told that select and keep. ಎಣಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो आज सेर कश्मीरी सेब निकला, नोडप्प अर्धा सेर। he told his servant to bring half liter apple. आधा सेर कश्मीर सेब निकला, अर्धा सेर ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬನ್ನು ತಗೊಂಬಾ, ಚುನ್ಕರ್ಲಾನಾ, ಏಯ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಎತ್ಕೊಂಬಾರೋ। ನೋಡಿ, ಇದು ಸೂಚನೆ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ। ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನಾದರೂ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ। ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತಿ ವಿನಯಂ ಧೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ। ಅವನೇನೋ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂತ। ಸೊ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಚುನ್ಕರ್ಲಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಾರೋ। ಲೌಂಡಾ ಚಾರ್ ಸೇಬ್ ಲಾಯಾ, ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, 4 ಸೇಬ್ he brought 4 apples. दुकानदार ने तोला और लिफाफे में रखा, रुमाल में बांध कर मुझे दे दिया। सरी आ शॉप ओनर व्हाट he done, he weighed, ಅದನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡ್ದ। एक लिफाफे में he filled in one pocket, paper pocket, and he tied in a towel and he gave for author. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಆ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಆ 4 ಆಪಲ್ಗಳನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡ್ದ,
ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುದುರಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಕವರನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಟವಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया. आफ्टर कमिंग होम as it is, ज्यों का त्यों as it is, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ he kept that रुमाल टवल. रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है. there is no rule to eat in night only any fruit or any vegetable. ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. फल खाने का समय तो प्रातः काल है. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಫಲ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಸಮಯ, ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಯು ಈಟ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್, ನಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ any ayurveda medicine to eat in bare stomach, empty stomach in morning time only. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಲ್ ಖಾನೆ ಕಾ ಸಮಯ ತೋ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಹೈ. ಈ ಫಲ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಸಮಯ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. आज सुबह हाथ मुंह हाथ धोकर मुझे जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾಸ್ತಾ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏಕ್ ಸೇಬ್ ನಿಕಾಲ, ಒಂದು ಆಪಲನ್ನು ತೆಗೆದೆ. ತೋ ಸಡಾ ಹುವಾತ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಸಡಾ ಹುವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಾನ್, ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಏಕ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಕಾರ ಕಾ ಚಿಲ್ಕ ಗಲ್ ಗಯಾ ತಾ. 1 ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಆಕಾರನ ಒಂದು ಚಿಲ್ಕ, ಕಪ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಳಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಅಗಲದ ಒಂದು ಕಪ್ಪಗಿರುವಂತ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸಮಜ ರಾತ್ ಕೋ ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೇ ದೇಖಾ ನಾ ಹೋಗ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಪ ಅವನಿಗೂ ಕತ್ತಲು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದೂಸಾರ ನಿಕಾಲ, ಎರಡನೇ ತಗೊಂಡೆ. ಐ ಟುಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಮಗ ಯಾ ಆದಾ ಸಡಾ ಹುವಾತಾ, ಅದು ಅರ್ಧ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಆಪಲ್ ತೆಗೆದೆ. ಎರಡನೇ ಆಪಲ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಅರ್ಧ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಅಬ್ ಸಂದೇಹ ಹುವಾ, ನೌ ಐ ಡೌಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಈಗ ನನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಾರೋ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋವನ್ನ ಇವಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈತ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದ್ರೆ ನಾಮ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ सड़ा तो नाता दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है, ನನಗಂತೂ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ತೀಸರಾ ಸೇಬ್ ನಿಕಾಲ, ಯಾ ಸಡಾ ತೋ ನಾತಾ, ಅದಂತೂ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಮಗರ್ ಏಕ್ ತರಫ್ ದಬ್ಕರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಿಚಕ್ ಗಯಾತಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ದಬ್ಕರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಪಿಚಕ್ ಗಯಾತಾ, ಪಿಸ್ ಪಿಸ ಅಂತ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದನ್ನ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಚೌಥಾ ದೇಖಾ ವಹ ಯೋ ತೋ ಬೇದಾಗ್ತಾ ಮಗರ್ ಉಸ್ಮೆ ಕಾಲಾ ಸುರಾಗ್ತಾ. ಸರಿ, 4ನೇ ಆಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ, ಒಂದನೇದೇನಾಗಿತ್ತು, ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇದು ಅರ್ಧ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇದೇನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. 4ನೇದು ಏನೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳಂಕ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಸ್ಮೆ ಏಕ್ ಕಾಲಾ ಸುರಾಗ್ತಾ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಜೈಸಾ ಅಕ್ಸರ್ ಬೇರೊಮ್ಮೆ ಹೋತಾ ಹೈ, ಮರಸೇಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಆಪಲ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬೇರ್ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಹೋಲ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಕಾಟಾ ತೋ ಭೀತರ್ ವೈಸೆ ಹಿ ದಬ್ಬೆ ಜೈಸೆ ಬೇರ್ ಮೇ ಹೋತಾ ಹೈ. ಸರಿ, ಆ ಆಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬೇರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಬಿ ಖಾನೆ ಲಾಯಕ್ ನಹಿ, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಸೇಬು ಸಹ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
4 आने पैसों में का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का 4 ಆಣೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು 4 ಆಣೆ 4 ಆಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಮುಳುಗೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ ಟವಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಏನು ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ನನಗೆ नाम हाकदा दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी व्यवहार किया था दुकानदार ಏನ್ ಮಾಡಿದ जानबूझकर knowingly ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದ एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता ಒಂದು ಸೇಬ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ले सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी ಅವನ ಒಂದು ನಿಗಾ ದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯೂ he not viewed he not saw properly ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಹುದಾಯಿತು मगर चारों के चारों खराब निकल जाए 4 ಆಪಲುಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಎರಡನೇದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಮೂರನೇದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ 4 ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ 4 ಆಪಲ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು यह तो साफ धोखा है इदंतु ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಹಿ ಚೀಟೆಡ್ ಮೀ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರ್ ಲೆಸನ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕೇಮ್ ಆಣ ಏನು ಆಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ 16 आना ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ 1 रुपये में 16 आना रहता है 1 रुपये में 16 आना रहता है ಅರ್ಥ 1 ರೂಪಾಯಿಲಿ 16 ಆಣೆಗಳಿರ್ತವೆ 50 ಪೈಸೆಯಲ್ಲಿ 8 ಆಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 25 ಪೈಸೆಗೆ 4 ಆಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾವಲ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಬಹುದು 25 ಪೈಸೆನ 25 ಪೈಸಾನ 4 ಆಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 50 ಪೈಸೆನ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 8 ಆಣಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 75 ಪೈಸೆನ 12 ಆಣಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮೇ 16 ಆಣಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಾಣ್ಯಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ ಆತ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 4 ಆಣೆ 4 ಆಣೆ ಅಂದ್ರೆ 25 ಪೈಸೆನ ಕೊಟ್ಟು 4 ಆಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 4 ಆಪಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿದ್ವು ವಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಇದು ಈಗಿನ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ